ویلکم ناظرین، میں نرمیر کے ساتھ قمر زمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت بہت ساری سیاست میں ہلچل ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے فیصلے بھی آ رہے ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ بعض شخصیات آپ کہہ لیں کہ آئینی شاہد کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت عظمیٰ کاردار صاحبہ موجود ہیں، جو ماضی میں اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کی بہت ایکٹیوسٹ اور عمران خان کی بہت رائٹسٹ، اور آج کل مسلم لیگ نون کی بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، اور مریم نواز کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، کچھ باتیں ان سے کریں گے۔ عظمیٰ صاحبہ، آپ سے کچھ ماضی کی پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے۔ خان صاحب کو آپ نے یقیناً کچھ تحفظات کی بنیاد کے اوپر ہی چھوڑا تھا، کچھ پنکی پیرنی کے معاملات بھی تھے، تھوڑا سا شیئر کریں گے؟ جی قمر صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب صبح کا بھولا رات کو گھر آتا ہے نا، اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں کیوں تھی عمران خان کے ساتھ؟ کیونکہ میں پاکستان کی خاطر نکلی تھی، ایک کاز کی خاطر نکلی تھی، اور میں نے واقعی اعتماد کیا تھا اور سوچا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے اور ایک نیا پاکستان بنانے ہم جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اور ہم نے وہ سب کچھ کیا جو وہ ہمیں کہتے تھے، یعنی کہ ہم نے وہ کام بھی کیا جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گیس کے بل تو نہیں جلانے چاہیے تھا نا، سول ڈس اوبیڈینس کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ ریاست کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہو۔ اور پھر وہاں بھی ہمیں کھٹکا ضرور لگا کہ ہمارا گیس کے کنیکشن کٹ گئے، لیکن پتہ چلا ایک دن کہ بنی گالہ میں وہ بیگم صاحبہ نہا نہیں سکتی ہیں ٹھنڈے پانی سے، تو ادھر گیس کا بل پے کر دیا گیا۔ تو بہرحال جب وہ پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد میں نے تو پہچانا ہی نہیں، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ ہم نے 10 سال گزارے تھے؟ یکسر بدل گئے، یکسر بدل گئے۔ ایسے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو گئے جن کو ہم نے پہلے کبھی 2018 سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ میں آپ کو نام لے لیتی ہوں۔ شہزاد اکبر، جو کہ آپ کو روز بھاشن دیتے تھے اکاؤنٹیبلٹی کا اور کرپشن، اور پھر کہاں بھاگ گئے؟ براڈ شیٹ کا پورا سکینڈل ان کے پیچھے پیچھے بھاگا اور وہ آگے شہباز آگے گل۔ بھاگے۔ شہباز گل، وہ فصلی بٹیرا، وہ جا کے باہر بیٹھا ہوا ہے، ڈالر بنا رہا ہے ابھی۔ یہ زلفی بخاری، اب اندازہ کریں جو اتنی وہ روزویلٹ میں اور یہ پرائیویٹائزیشن میں اس کا کتنا نام آیا، اور یہ جو رنگ روڈ سکینڈل تھا اس میں نام آیا۔ تو اور جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو ان کے فیلئر کی وجہ ان کی اپنی گھر والی، جتنی کرپشن پنجاب میں ہو رہی تھی اس کے سب کے تانے بانے بنی گالہ میں ان کی بیگم صاحب سے جا کے جڑتے تھے۔ کون تھی فرا گوگی؟ کون تھا گجر؟ بزدار کس کا کینڈیڈیٹ تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال بعد نہیں، فرا گوگی اور گجر وہ گھر والی میں تو نہیں آتے، گھر والی تو نائرہ بھوشا بھی ہے۔ نہیں لیکن وہ آپ نے 3.5 سال بشرا مانیکا کے ساتھ کس کو دیکھا؟ کیا مجھے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ ایک ان کی دوست تھی جس کو وہ بیٹی کہتی تھیں، اور وہ تھی فرا گوگی۔ وہ ان کی فرنٹ پرسن تھی اور ڈیفیکٹو چیف منسٹر پنجاب۔ بزدار تو ایک جسے کہتے ہیں نا بس منہ دکھائی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ سارے فیصلے فرا گوگی کرتی تھی، جتنی ٹرانسفر، جتنے پوسٹنگ، اس پہ جتنی یہ انہوں نے ارباں روپے بنائے، اور وہ طاہر خورشید ان کا پرنسپل سیکرٹری تھا، اس کے تھرو باہر بھیجا، اور اب خود بھی باہر بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ سارا اس کے تانے بانے اور اس کی کون ان کی ڈوریں کھینچ رہا تھا؟ محترمہ مرشد۔ اچھا، محترمہ مرشد جو ہیں، ان کا نکاح آنن فانن ہوا، آنن فانن طلاق ہوئی، کیا معاملہ تھا؟ کیا کوئی واقعی ایسا معاملہ تھا؟ ایسا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ کوئی ایسا علم تھا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے پہلے شادی ضروری تھی، پہلے نکاح ضروری تھا، اور اس میں عدت کا خیال بھی نہیں؟ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، کس طرح سے توہم پرستی نے برباد کیا عمران خان کو۔ میرے خیال میں ایک جو پیر اور مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑے ایک تقدس والا رشتہ ہوتا ہے۔ 5 بچوں کی ماں، اور اب وہ دیکھیں وہ اس کا اپنا میاں عدت کا کیس کورٹ میں لے کے گیا، وہ لطیف بیٹھ کے گواہیاں دے رہا ہے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے نا، یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو چشمدید گواہ ہیں۔ یہ ساری حرکتیں، اور پھر خود بھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک زمانے میں پلے بوائے تھا۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی کہ آپ اندرون خانہ تو یہ قصہ چل رہا ہے، اور باہر آپ کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، مذہب کارڈ کھیلتے ہیں، امر بالمعروف نہیں منکر، اور ویسے آپ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کہ آپ دیکھ لیں 450 کنال
وہ 3 कैरेट नहीं, मुझे 5 कैरेट हीरे की अंगूठी चाहिए। वो फिर आप देखें वो जो तोशा खाना की घड़ियाँ बेची जा रही हैं, ये सारी बातें जो हैं ये कॉल और फेल का तज़ाद है और इसने बर्बाद कर दिया। तो मेरे ख़्याल में हम लोग जो एक पाकिस्तान की खातिर निकले, हमारे इत्तेमाद को इतनी ठेस लगी कि फिर मेरे ख़्याल में मुड़ के हमने नहीं देखा। और जो हमारी जो अब आपको ख्याल कब आया कि ये बंदा जो है मज़हब के नाम के ऊपर हमारे जज्बात से खेलता है, बाकी चीज़ें करता है? क्योंकि आपने काफ़ी ताक़ीद से छोड़ा खान साहब को। जी, मैंने ये 2020 में ग़ालिबन वो जो एक ऑडियो लीक आई थी, जो मुसर्रत चीमा जो इनकी बड़ी चहीती थी, उस वो मेरा नाम गया था वहाँ पे पंजाब कैबिनेट के लिए। तो मुसर्रत चीमा भी चाहती थी कि उसको कैबिनेट में शामिल किया जाए पंजाब में। तो उसने कहा कि मैं इसको परफॉर्मेंस वाइज़ तो मैच नहीं कर सकती हूँ, तो इसकी टाँगें खींचो। तो उसने किसी अपने एक बंदे को पैसे दे के उसने प्राइवेट कॉल्स टेप कराई, फिर उनको काटा, पीटा, सेंसर किया कॉल। आपको पता नहीं है सारा किस्सा? क्यों फिर आप सारी मुझसे कहानी दोबारा? बुशरा साहब तक पहुँचाई? नहीं, नहीं, एक उसमें सवाल था जिसमें जानबूझ के वो सवाल फेंका गया था कि जी हम तो बड़ा हम डिसअपॉइंटेड। उम्मीदें थी हमारी, लेकिन अब हम तो बहुत मायूस हो गए हैं क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तान के सारे फैसले जो हैं वो बुशरा मानेका कर रही है। तो मैंने कहा देखें जी उनकी वाइफ है तो वो उनके पास कोई रूहानी है क़ुव्वत तो जिससे वो इमरान खान मुतासिर हैं और वो कहते हैं जी ये इनकी वजह से मुझे बड़ा हौसला और तसल्ली रहती है। ये बात जो है वो मोहतरमा को बुरी लग गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये जो उसके काले करतूत हैं, जो इल्मियात हैं और जो जादू टोने हैं, ये खुल के सामने आएँ। पीछे तो वो हर चीज़ हो रही थी, 17 किलो मिर्चें भी जलाई जा रही थीं और वो सिरियाँ भी इधर-उधर फेंकी जा रही थीं। तो इसलिए मुझे बलि चढ़ाया गया। और मैं कहती हूँ मुझे कई बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारी आ लगी है, क्योंकि ज़ुल्म बहुत किया। उन्होंने एक ग्रास रूट को, एक नज़रियाती कारकुन को इस बुरी तरह से उन्होंने उन ज़ुल्म किया कि वो आज मुकाफ़ात अमल है कि ये जो वो कर, और सिर्फ मेरा नहीं और भी बहुत सारे लोगों अच्छा, के साथ ही आपकी आ होगा। लग गई। लेकिन क्या अजीब खुशकिस्मत आदमी हैं कि मुख्तलिफ अब तमाम केसेस से भी बरी होना शुरू हो गए हैं। साइफर केस आपके सामने है, उससे बरी होना शुरू हो गए हैं। इद्दत केस के मामले को भी खासा उछाला जा रहा है कि जी उसमें जज साहब जो हैं वो भाग गए हैं और ये सारा मामला। मुझे तो लगता है कि जो हमारा अदालतें हैं ना, कुछ कानून वाक़ई अंधा हो गया और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कानून है वो तो बिल्कुल ही मेरे ख़्याल में उसको नज़र आना बंद हो गया है। पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, लेकिन उन जजेस को नज़र नहीं आ रहा। आप अंदाज़ा करें कि जो उनके फ़ैसले आ रहे हैं, मैं तो हक्का-बक्का रह गई। एक ओपन एंड शट केसेस जो हैं उनको उठा के वो बाहर फेंक रहे हैं। आप वो टायरियन वाइट का केस, वो 1997 में आप देखें कैलिफोर्निया कोर्ट में खुद इन्होंने कन्फेशन की कि जी ये मेरी बेटी है, क्योंकि अगर वो ना कन्फेशन करते तो वो डीएनए टेस्ट करवाना पड़ जाता। और ये फरमा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज फरमा रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये हम इसको केस को बाहर फेंको, कोई इसका इसकी हैसियत नहीं है, लॉयर भी नहीं आया, कोई बात नहीं, लॉयर भी ना आए। तो देखिए हमने तो ये सुना था कि जो अदालतें हैं वो सबूत मांगती हैं, तो यहाँ तो सबूत आपके सामने पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। फिर आप वो दूसरा केस ले लें, साइफर का केस ले लें। आप ये इन जज साहिबान को मैं तो बड़ी इज्जत के साथ कहती हूँ कि प्लीज खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ होता है ना, वो ज़रा पढ़ लें, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी ऐसी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन जो है, उसको किसी भी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हैं जो आपको एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आपकी नज़रों से गुज़रे। आपने उसको सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत उसको अपने तक रखना है। इन्होंने क्या किया? पूरे जनाब इन्होंने लहराए वहाँ पे जलसों में साइफ़र। और आपने वो ऑडियो लीक तो सुनी ली थी, आज़म खान इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था कि लेट्स प्ले विद द साइफ़र। यानी कि इतनी पूरा सबूत आप पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने किस तरीके से अमेरिका को कहा कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत को गिराया है। कहा कि नहीं? सारे मानते हैं तो इस बात को। अब क्या देख रही हैं आप? और ये नहीं, बानी अब पीटीआई देखें का ये मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? मैं जेल में तो वो हैं, देखें बात, लेकिन अदालतें रिहा कर रही हैं। क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? कोई उनका वापस कोई पॉलिटिकल रोल बहाल होता देख रही हैं?
देखिए बात सारी ये है कि रियासत जो है वो चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठी हुई ना। अगर जिस तरह आसिम मुनीर साहब ने जो फॉर्मेशन कमांडर की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से जो रियासत पे हमला करने वाले जो अनासर हैं और जो अंदरूनी और बैरूनी हमारे जो दुश्मन हैं और ये जो सोशल मीडिया के जो दहशत गर्द हैं सोशल मीडिया के, अगर उनको आपने कंट्रोल में ना लाए तो फिर ये आपको हमेशा के लिए रियासत को यरगमाल बना लेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात हैं। हमारी अफवाज ने, हमारे सिविलियंस ने कितनी जानों के नजराने दिए, फिर हम इस आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। अगर आप रियासत पे ही हमला करेंगे और कोई किसी को सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर तो आप मुझे ये बताएं, रोज़ कोई ना कोई उठ के आ जाएगा और रियासत पे हमला कर देगा। रोज़ कोई ना कोई आपके जो शोहदा हैं उनकी यादगारों को मस्मार करेगा। रोज़ आपके जिना हाउस को आगें लगेंगी। आपने अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया तो आपने वो काम किया है जो आप टीटीपी से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इंडिया से तो रॉ से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से आप नहीं एक्सपेक्ट कर मुहब्बे सकते। वतन पाकिस्तानी से ऐसे किसी हमले की तो नहीं की जा सकती। और रियासत पे हमला, बातें बहुत सी हैं, इनसे आइंदा भी करेंगे, लेकिन चूँकि करंट इशू चल रहा है तो उसी पे किए। आइंदा आने वाले दिनों में इनसे जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ जिस तरीके से एक्टिवली काम कर रही, उस पर भी बातचीत होगी, वो भी आपसे शेयर